शमीशान निर्वाण रूपम्। नमस्कार मित्रों, अहीं एग्जाम्पल नंबर 5 आपेल छे। स्वाध्याय 13.2 आवृत्ति वितरण तमने आपेल छे। बहुलक तमारे शोधवानो छे। सिंपल वात छे, ज्यारे पण बहुलक शोधवानो होय त्यारे सौथी मोटो प्राप्तांक कयो छे और सौथी महत्तम प्राप्तांक कयो छे। सिंपल वात छे, अहीं 18 ए सौथी महत्तम छे। सो आ रीते 18 छे त्यां अंडरलाइन करी दो। ओके, सो 18 ए महत्तम प्राप्तांक छे जे 4000 थी 5000 वर्ग में आवेल छे। सो बहुलक वर्ग 4000 थी 5000 थशे। ओके, त्यारबाद एल एल तमने खबर ज छे बहुलक वर्गनी अधसीमा जे केटली छे अहीं 4000 छे। F0 आगळना वर्गनी आवृत्ति, F1 बहुलक वर्गनी आवृत्ति, F2 बहुलक वर्गना पाछळना वर्गनी आवृत्ति। ओके, सो अहीं आपणे F0 4 लईशुं। F1 जे बहुलक वर्गनी आवृत्ति छे 18, 9 बहुलक वर्गना पाछळना वर्गनी आवृत्ति 9 छे अने वर्ग लंबाई माटे कोईपण बे वर्ग लई नीचेना वर्गनी अधसीमामांथी उपरना वर्गनी अधसीमा बाद करी नाखो। 4000 मांथी 3000 बाद करशो 1000 मळशे। सो अहीं तमे 1000 लई लो। क्लियर? चलो, तमारी पासे बहुलक माटेनुं सूत्र छे Z = L प्लस कौंसमां F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रेकेट ओवर इंटू H। तमने जे विगत मळे छे ए विगत अहीं आपणे मूकवानी छे अने सादरूप आपवानुं छे। सरळ ज छे। चलो, L L तमारी पासे केटला छे 4000 प्लस F1 F1 केटला छे 18 ओछा F0 केटला छे 4 छेदमां 2F1 18 छे, F0 4 छे ओछा F2 9 छे ब्रेकेट ओवर H 1000 लई लो। राइट? चलो आगळ वधारीए छे। अहीं 4000 प्लस 18 ओछा 4 14 थशे। आज 1000 छे एने गुणाकारमां लई लो छेदमां 18 दू 36। अहीं ओछा 13 थशे, बंने माइनस माइनस छे, प्लस थशे पण चिन्ह माइनस आवशे। चलो 9 4 13। हवे आ 4000 जे छे ए लखी दो प्लस अहीं 14000 करी दो छेदमां 36 मांथी 13 बाद करीशुं 3 2 23 आवशे। चलो हवे शुं छे तमारे 23 वडे भागाकार करवानो छे। ओके, सो 23 वडे भागाकार माटे आपणे अहीं साइड पर भागाकार लईशुं। तमारी पासे 14000 छे एने आपणे 23 वडे भागवाना छे। चलो सौथी पहेला 23 6 138 लईशुं। 6 तारीख 18 वड्डी 1 6 दू 12 1 13। ओके, चलो बादबाकी करशो 140 138 छे। सो 2 आवशे। चलो हवे आ 0 ने आपणे नीचे उतारीए छीए। समझो अहीं केटलाक बाळको भूल करे छे। तमारी पासे अहीं 20 छे, अहीं 23 छे। सो भाग जशे नहीं। सो आ जे बीजू 0 छे एने पण नीचे उतारવું પડશે, बट 2 0 जो साथे उतारो तो अहीं 1 0 मूकવું પડે અને પછી આગળ વધવું પડે। ओके, चलो હવે તમારી પાસે 200 છે અને અહીં 23 છે। सो 23 18 184 લઈ લો। 8 તારી 24 વડી 2 8 દू 16 17 18। ओके, चलो बादबाकी करशो केटला आवशे 16। चलो हवे एक्स्ट्रा 0 मूको, नीचे उतारो, अहीं दशांश चिन्ह लई लो। राइट? चलो तमारी पासे 160 छे। ओके, सो 23 6
138 લઈ લો. 6 તારી 18 વડી 1, 6 દુ 12, 1 13. ચલો બાદબાકી કરશો, અહીં 2 મળશે, અહીં 5 માંથી 3 2 મળશે. ચલો એક બીજો એક્સ્ટ્રા 0 લો, નીચે ઉતારો, 220 છે. ચલો 23 9 207 થશે. 9 તારી 27 વધી 2, 9 દુ 18, 19 અને 20. ચલો બાદબાકી કરશો, અહીં 13 આવશે. હવે દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 અંકો મળી ગયા છે. એક હજુ વધારે ચેક કરવું હોય કરી શકો છો. 0 લઈ લો. ચલો 23 5 115, 5 તારી 15 વડી 1, 5 દુ 10, 1 11. ઓકે, ચાલો. સો તમને જે ભાગફળ મળે છે કેટલું છે? 608.695. અહીં આ 4000 છે એ લઈ લો, પ્લસ આનો જે આન્સર છે એ 608.695. સો 4608.695 થશે. હવે નોર્મલી આપણે દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 અંકો લખતા હોય છે, ઓર આ જ જવાબ લખી દેશો તો પણ ચાલશે. વધુ આગળ વધારવું હોય 4608 દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 જ અંકો લેવા હોય તો આ 69 છે અને પાછળનો ત્રીજો અંક 5 છે. સો 5 કે 5 થી વધારે જ હોય તો આગળ એક વધારો, પણ અહીં સમસ્યા શું છે? 69 છે. સો 9 માં 1 ઉમેરશો 10 થઈ જશે. સો અહીં 70 લેવું પડશે. ઓકે, સો અહીં ફાઇનલી Z તમને મળે છે 4608.70. ઓકે, આ જે ભાગાકાર છે એમાં ભૂલ નહીં કરવી. નહીં સમજાય કોઈ વાંધો નહીં, સાઈડ પર 23 એકનો ઘડિયો લખી દો અને પછી શાંતિથી નિરાંતે ભાગાકાર કરો. કોઈ પણ ભૂલ નહીં થાય. બરાબર છે? આપણે સાચો જવાબ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ અહીં ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે. સેમ જ છે, બહુલક શોધવાનો છે. તમને આવૃત્તિ વિતરણ આપેલ છે. સૌથી પહેલા તમને જે આવૃત્તિ આપેલ છે એ આવૃત્તિ પૈકી સૌથી મહત્તમ કઈ છે ઓર મહત્તમ પ્રાપ્તાંક કયો છે એ જાણી લો. કેટલા છે? 20 છે. ઓકે, સો 20 હોય આ રીતે અંડરલાઈન કરી દો. ઓકે, અને એની ઉપર જે આવૃત્તિ છે એ F0, અહીં F1 અને F2 લઈ લો. સિમ્પલ વાત છે. અહીં મહત્તમ આવૃત્તિ કેટલી છે? 20 છે, જે 40 થી 50 વર્ગમાં આવેલ છે. ઓકે, સો બહુલક વર્ગ તમારી પાસે 40 થી 50 થશે. ક્લિયર? ચલો હવે L શું છે? તો કે બહુલક વર્ગ જે હોય એની અધસીમા, જેમ કે અહીં છે 40. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ F0. F0 શું છે? બહુલક વર્ગ જે તમને મળે છે એનાથી ઉપરનો જે વર્ગ છે એની આવૃત્તિ, જે કેટલી છે? 12 છે. સો અહીં આપણે 12 લખીશું. F1 બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ, જે કેટલી છે? 20 છે. ત્યાર પછી F2 બહુલક વર્ગ જે હોય એના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ 11 છે. અને વર્ગ લંબાઈ માટે કોઈ પણ 2 વર્ગ લઈ લો અને નીચેનામાંથી ઉપરનો અંક બાદ કરો, ઓર નીચેના વર્ગની અધસીમા એમાંથી ઉપરના વર્ગની અધસીમા બાદ કરો. કેટલા મળે છે? 10. તમે આ 2 લીધા હોત તો શું થશે? 70 ઓછા 60, 10 મળી જાય. ઓકે, સો વર્ગ લંબાઈ 10 લઈશું. રાઈટ? ચાલો હવે બહુલક Z માટેનું સૂત્ર છે તમારી પાસે, Z = L + F1 - F0 by 2F1 - F0 - F2 બ્રેકેટ ઓવર ઇન્ટુ H. વિગત તમે મેળવી છે. ઓકે, અહીં L કેટલા છે? 40 પ્લસ F1 કેટલા છે તમારી પાસે? 20. સો અહીં 20 ઓછા F0 કેટલા છે? 12 બાય 2F1. F1 તમારી પાસે 20 છે માઇનસ F0 12 છે. F1
11 છે અને h વર્ગ લંબાઈ જે 10 છે. ચાલો આગળ વધારીએ. અહીં 40 છે પ્લસ અહીં 20 માંથી 12 બાદ કરશો 8 મળશે અને પેલા 10 છે એને ગુણાકારમાં સાથે લઈ લો. અહીં 20 દુ 40 ઓછા આ બે ઓછા ઓછા છે, બે ઋણ પદ હોય ભેગા થશે અને ચિહ્ન ઋણ આવશે. સો 2 1 3 1 1 2 અને ચિહ્ન માઇનસ. ચાલો હવે આગળ વધારીએ. આ છે 40, અહીં 80 થશે, બાદબાકી કરશો 10 માંથી 3 7 આવશે 1 એટલે કે 17. ચાલો 80 ભાગ્યા 17 કરવાના છે. અહીં સાઈડ પર આપણે 80 ને આપણે 17 વડે ભાગીશું. અહીં આવીને કેટલાક બાળકો ભૂલ કરી દેતા હોય છે. સો 17 ચોક 68, બાદબાકી કરશો અહીં 2 આવશે, અહીં 1 1 0 એક્સ્ટ્રા મૂકીશું, નીચે ઉતારીશું, દશાંશ ચિહ્ન લઈશું. 17 7 119, 7 7 49 વધી 4, 7 1 7 7 4 11. ચલો બાદબાકી કરશો 1 આવશે, 1 0 મૂકો, નીચે ઉતારો, 10 થાય છે, ભાગ જશે નહીં. સો બીજું 0 મૂકવું પડશે અને પછી નીચે ઉતારીશું. પણ 2 0 જો મૂકવા પડે તો અહીં એક 0 લેવું અને પછી ભાગ લેવો. હવે આગળ વધારવું હોય 17 5 85 થશે. ચલો બાદબાકી કરતા 15 મળશે. દશાંશ ચિહ્ન પછી આપણને 3 અંકો મળી જાય છે. ડન ફિનિશ. વધારે કરવાની જરૂર નથી. અહીં તમારી પાસે 40 અને 80 ભાગ્યા 17 માટે કેટલા મળે છે? 4.705. સો 44.705 મળે છે. હવે આ જવાબ છે એ પણ પરફેક્ટ જ કહેવાય. જો બે દશાંશ ચિહ્ન સુધી લખવું હોય તો 44.7 પછી આ 5 જે છે ત્રીજા સ્થાને એને આપણે કાઢી નાખવાના છે. સો આગળ એક વધારી દઈશું, 0 હોય 1 કરીશું. 5 અથવા 5થી મોટી હોય અને એ સંખ્યાને જ આપણે દૂર કરીએ તો આગળની સંખ્યામાં એક વધારો કરવો. ઓકે, સો અહીં 70 હોય 71 થઈ જશે. આ તમારા થયા z અને આ એપ્રોક્સિમેટ તમે લખ્યું ગણાય, બરાબર છે. સો આશરે લખવું સારું કહેવાય. ઓકે, સમજ પડશે. રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ કરવી. અહીંયા આવી પછી કેટલાક બાળકો ભૂલ કરતા હોય છે. ભાગાકારની અંદર ભૂલ થાય એ સારું ન કહેવાય, બરાબર છે. કાળજી રાખો અને રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ કરો. ગુડ લક.